शुभोदय छात्र, शुभोदय। मैं इशरतुन्निसा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए चौथा पाठ कौन कविता के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ। देखिए छात्र, इस कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही। कवि का नाम बाल स्वरूप राही। कवि पेरेंटी बाल स्वरूप राही। इनका जीवन काल जन्म 16 मई 1936 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान तिमारपुर दिल्ली में हुआ। जन्म स्थान कहाँ पर? तिमारपुर दिल्ली में। ఎక్కడ जन्मिంచారు? तिमारपुर दिल्लीలో। साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने साहित्यकार में से एक हैं। इनकी रचनाएं सूरज का रथ आदि। इनकी शिक्षा MA। पुरस्कार कई बाल साहित्य पुरस्कार। इन्होंने गीतकार थे, पत्रकारिता और संपादक भी थे। गीतकार, पत्रकारिता और संपादक भी थे। कविता की ओर ध्यान देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र की ओर ध्यान दीजिए। चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर चित्र देखकर हम बोलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन చూడండి అమ్మా। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र पिक्चरలో మనకు ఏమేం కనిపిస్తూ ఉన్నాయి? देखिए चित्र में हमें एक बार चित्र की ओर ध्यान दीजिए। पेड़, पर्वत, बादल, इंद्रधनुष, सूरज, झरना, लड़की, लड़का, सोचना, पक्षी आदि दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए वे क्या कर रहे हैं? वे सोच रहे हैं। ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి తెలుగులో మీనింగ్ మనకు ఈ పిక్చర్లో ఏమేం కనిపిస్తున్నాయంటే చెట్లు, పర్వతాలు, మబ్బులు, ఇంద్రధనుష్, సూర్యుడు, ఝరనా, రెయిన్ఫాల్, అమ్మాయి, అబ్బాయి, ఆలోచించడము మొదలగునవి కనిపిస్తున్నాయి। రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం వే క్యా కర్ రహే హై, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? వే సోచ్ రహే హై, వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, థింకింగ్, ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు। वे क्या सोच रहे होंगे? यहाँ पर देखिए चित्र दोनों अलग अलग दिया गया है। एक लड़के का, एक लड़की का। लड़के का सोच अलग है, लड़की की सोच अलग है। ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయిని ఇచ్చారు। అమ్మాయికి వేరుగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు, అబ్బాయికి వేరుగా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు। చూడండి, लड़का क्या सोच रहा है? देखिए पहाड़, पेड़, पक्षी, इंद्रधनुष के बारे में सोच रहे हैं। लड़की क्या सोच रही है? देखिए पहाड़, बादल, पक्षी, पेड़, सूर्य, झरना आदि के बारे में सोच रही हैं। आदि के बारे में सोच रही हैं। तो అబ్బాయి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు? అబ్బాయి పర్వతాల గురించి, చెట్ల గురించి, ఇంద్రధనుస్సు గురించి, పక్షుల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు। అమ్మాయి ఏం ఆలోచిస్తుంది? మబ్బుల గురించి, పక్షుల గురించి, సూర్యుని గురించి, చెట్ల గురించి, పర్వతాల గురించి, వాటర్ ఫాల్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంది।
तो देखिए छात्रों के लिए सूचनाएं। पाठ के चित्र देखो। चित्रों के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो। नए शब्द और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो। नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढो। तो देखिए कविता की ओर ध्यान देंगे हम लोग। अगर न होते चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला जा बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली बहराता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। छात्र रागात्मक ढंग से कविता को पढ़े हैं। अब कविता के भाव को हम समझेंगे। अगर न होते होता चांद रात में दिशा। रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर यदि इन केस ना होता चांद। चांद चंद्रमा चंद्रुడు లేకుంటే हमको మనకు दिशा दिखाता कौन। दिशा और సైడ్ మనకు ఒకవేళ చంద్రుడే లేకుంటే రాత్రిపూట దారి చూయించేదెవరు। ఎవరు త్రోవ చూయిస్తారు। దిశ और సైడ్ త్రోవ ఎవరు చూయిస్తారు। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ना होता सूरज सूर्युడే లేకుంటే दिन को दिन డే టైంలో రోజ్ డే సూరజ్ రవి సూర్యుడు ఒకవేళ సూర్యుడే లేకపోతే సోనేసా చమకాతా కౌన్ పగలంతా డే మొత్తము బంగారం లాగా మెరిపించేసేది ఎవరు। బంగారం లాగా మెరిపించేసేది ఎవరు। వెలుగునిచ్చేది ఎవరు। మంచి ఎండనిచ్చేది ఎవరు। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। ఒకవేళ నిర్మల్ సరోవర్ నిర్మలమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి నదియా సరోవర్ నది స్వచ్ఛమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి అగర్ నా హోతి నదులే లేకుంటే జగ की प्यास बुझाता कौन
जग प्रपंच, प्रपंच की, पृथ्वी की। प्यास कौन बुझाता है? దాహం తీర్చేదెవరు? ఒకవేళ నదులే లేకుంటే ప్రపంచానికి దాహం ఎవరు తీరుస్తారు? అగర్ నా హోతే పర్వత్ మీఠే झरने భలా బహాతా కౌన్? ఒకవేళ పర్వత్, పహాడ్, హిల్, పర్వతాలే లేకుంటే మీఠే మధుర్, మధురమైనటువంటి తీయని, झरने నిర్ఝర్ వాటర్ ఫాల్స్, భలా బహాతా కౌన్? ఎవరు మనకు వాటర్ ఫాల్స్ ఇస్తారు? సెలయేర్లు, వాటర్ ఫాల్ సెలయేర్లు. మనకు పర్వతాలే లేకుంటే తీయని సెలయేర్లు ప్రవహింపచేసేదెవరు? తీయని సెలయేర్లు ప్రవహింపచేసేదెవరు? అగర్ నా హోతే భలా ఫిర్ హరియాలి ఫైలాతా కౌన్? ఒకవేళ పేడ్, తరు, వృక్ష, చెట్లే లేకుంటే ఫిర్ మరియు హరియాలి గ్రీన్నెస్, పచ్చదనము, ఫైలాతా కౌన్? ఫైలానా విస్తరింపచేయడము, వ్యాపింపచేయడము. ఒకవేళ చెట్లే లేకుంటే మనకు పచ్చదనాన్ని ఇచ్చేదెవరు? పచ్చదనాన్ని వ్యాపింపచేసేదెవరు? అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో ఖిల్ ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్? ఒకవేళ నా హోతే ఫూల్, పువ్వులే లేకపోతే ఫూల్, పుష్ప, పుష్పాలే లేకుంటే, పువ్వులే లేకుంటే బతావో చెప్పండి. ఖిల్ ఖిల్ ముస్కాతా కౌన్? కిలకిలామంటూ నవ్వించేదెవరు? అంటే విప్పుకున్న పువ్వులను చూడగానే మనకు ఆనందం ఎక్కువగా వస్తుంది. ఆనందం ఎక్కువగా రాగానే అబ్బా బ్యూటిఫుల్, ఎంత బాగున్నాయో, तो मन से उत्साह निकलता है, मन से हंसने लगते हैं, मन को संतोषित होता है, मन పులకిత్ होता है, మనస్సుని పులకితం చేస్తుంది, మనస్సుని హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ఒకవేళ పువ్వులే లేకుంటే మనము కిలకిలా అనేసేసి ముస్కానా, హస్న, మనల్ని ఎవరు నవ్విస్తారు? ఎవరు ఉత్సాహపరుస్తారు? అగర్ నా హోతే బాదల్, బాదల్, ఘన్, బాదల్, ఘన్, మబ్బులు. ఒకవేళ మబ్బులే లేకుంటే నభుమే ఇంద్రధనుష్ రచ్ పాతా కౌన్? ఒకవేళ మబ్బులే లేకుంటే ఇంద్రధనుస్సుని రచింపచేసేదెవడు? ఇంద్రధనుస్సు ఎంత అందంగా ఉంటుంది, 7 రంగులతో చాలా అందంగా ఉంటుంది కదా. మరి మబ్బులే లేకుంటే ఇంద్రధనుస్సు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఇంద్రధనుస్సు రాదు కదా. సో అగర్ నా హోతే హమ్, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఒకవేళ మనమే లేకుంటే ఏ సబ్ ప్రశ్న ఉఠాతా కౌన్? ఈ ప్రశ్నలన్నీ ఎవరు లేపుతారు? ఎవరు ప్రశ్నిస్తారు? ఎవరు అడుగుతారు? మనం లేకుంటే ఎవరు అడగరు కదా. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ప్రకృతితో పాటు మనము, మనతో పాటు ప్రకృతితో, ప్రకృతి నుండి మనము ఎన్నో నేర్చుకుంటున్నాము, ఎన్నో చూస్తున్నాము. ప్రకృతి వల్లనే మనకు అన్నీ లభిస్తున్నాయి. ఈ ప్రకృతే లేకుంటే మనం ఏం చేయగలుగుతాము? మన వల్ల ఈ ప్రశ్నలు రావు కదా. ఇన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనం ఇవ్వలేము కదా. तो देखिए यहाँ पर पन्ना नंबर 20 में एक बार देखिए सृजनात्मकता में, यहाँ पर चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है. అంటే చెప్పబడింది. अब तुम
किसान हो तो, अध्यापक हो तो, डॉक्टर हो तो, डाकिया हो तो शब्दों पर कविता आगे बढ़ाओ। अगर न होते किसान ఫసలే ఉగాతా కౌన్, ఒకవేళ రైతే లేకుంటే పంటలు ఎవరు పండిస్తారు? అగర్ నా హోతే కిసాన్ బతావో, ఫసలే ఉగాతా కౌన్? అగర్ నా హోతే అధ్యాపక్ బతావో, జ్ఞాన్ ఫైలాతా కౌన్? ఒకవేళ అధ్యాపకే లేకుంటే, టీచరే లేకుంటే జ్ఞానాన్ని ఎవరు నేర్పించగలుగుతారు? यहाँ पर हमारे को किसान आया है, अध्यापक आए हैं, अब डॉक्टर आना चाहिए, डाकिया आना चाहिए। डॉक्टर, अगर ना होते डॉक्टर बताओ बीमारी को भगाता कौन, इलाज करता कौन? ఒకవేళ డాక్టరే లేకుంటే మన రోగుల్ని చూసేదెవరు, తరిమేసేదెవరు, ట్రీట్మెంట్ చేసేదెవరు? डाकिया। अगर ना होते डाकिया बताओ చిట్టి లాతా కౌన్? ఒకవేళ డాకియా మీన్స్ పోస్ట్మ్యానే లేకుంటే మనకు లెటర్ ఎవరు అందిస్తారు? అందించడానికి ఎవరు ఉండరు కదా। देखिए यहाँ पर भाषा की बात में निर्मल, मीठे दिया गया है, तो ये शब्द क्या हैं? विशेषण, संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा అంటే నామవాచకం కానివ్వండి, సర్వనామము కానివ్వండి, వాటి యొక్క విశేషతను, గుణాలను తెలియజేయు దానిని విశేషణ్ అని అంటారు। ఎనీ డౌట్స్ చిల్డ్రన్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే చిల్డ్రన్స్,